I see all bright faces. First, respected President Dr. Savita Malhotra Madam, the President-elect Dr. T.S.S. Rao, and we have our Alimbai Treasurer, and we have two overseas dignitaries who have come here, and Dr. M.S. Reddy sir, you know, to all the people here, everybody is saying drugs, but let us come to Telangana here, okay? We are here. First, I think we really appreciate our CM, Mr. Revanth Reddy Garu. I think, Madam, Ganja is a big menace here in Telangana. And I think the first thing our CM did was to say no to drugs, this drug menace. I think, at least, clinical practice, what we are seeing, the cannabis is so much rampant. We had so much of menace. But I think over this past year, we can see the consumption of or illicit trafficking of cannabis has come down drastically. And I say our government Telangana is doing a wonderful job. Coming to the drugs, see, there are so many drugs, everyone knows. But coming to the youth, cannabis is one of the worst which is troubling us. Along with this, we all know alcohol, we know so many other drugs, but I would say any drug is illicit. Any drug is neurotoxic. It might be initially euphoria, you get everything, but after that, the risk is there. I should thank Dr. Kishan sir, Dr. Umashankar sir, because this is their encouragement, and I would request all to give a big clap to Dr. Vishal. This is his brainchild, and it is Kishan sir who immediately said, Vishal, do it, and Umashankar sir was there. And another young fellow, Dr. Ritesh, is busy still doing the activities. Claps to Ritesh too. These people are behind all this, and I thank all the guests coming. And please let us say no to drugs, not just for this, but I think we need to talk. Everybody should be aware. Then I think we can control this, and particularly youngsters are at risk than the others. So initial teenagers, they seek pleasure out of this, and we see the school-going children also at risk. With these words, I think I should thank Pushparaj for sponsoring this wonderful awareness walkathon. Yeah, thank you. And Treasurer Kalin Siddiqui sir, and our organizing team, organizing chairperson Dr. Kishan sir, and organizing secretary Dr. Umashankar sir, and organizing treasurer Jas Reddy sir, and Ritesh, Varshi, and Anurag, all the dignitaries. So, drug abuse is a growing challenge that affects individuals, families, and society. Prevention begins such awareness, and educate yourself and others about the harmful effects of substance abuse on physical and mental health. Strengthen community support system, encourage open conversations, and promote healthy coping strategies for stress. Together, we can create an environment where individuals feel empowered to make positive choices to seek help when needed. Prevention is a key. Let's build a future free from the chains of drug addiction. Thank you very much for giving this opportunity. All the persons who are leading, who are the main culprits, and I think we are expecting a lot of hope, and we'll try to meet the government by a resolution for organizing committee. We'll meet them and submit our request, and to continue the same stringent measures to suppress all the availabilities of now cannabis is available in pawn shops also in Telangana. So that in every village is having. Now it is slowly decreasing. If the trend continues, probably Telangana may be protected from this. Telangana youth especially has to be protected. Thank you. Yes, sir. Thank you so much. Say yes to. Say yes to. Yes. Say no to. Drugs. Say no to. Say yes to. Say no to. Yes. Say yes to. Yes. Now I request all the dignitaries to assemble near the arch for the flag off on the count of 10.
సొసైటీ వారు సే నో టు డ్రగ్స్ అంటూ అవేర్నెస్ వాక్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు Dr. Savita Malhotra, President of Indian Psychiatric Society or Professor of Psychiatry from PGI Chandigarh. Drugs is a very big major issue in our society, particularly for youngsters, adolescents, children and also of course adults, and we have to be extremely careful and become very aware of its bad effects. About the effects of drugs, and as a society as a whole and also our governments and politicians must do a lot to prevent and to control the availability and sale purchase of drug. మత్తు పదార్థాలు మనకందరికీ తెలియంది కాదండి. మత్తు పదార్థాలు మాదక ద్రవ్యాలు అనేది ఇది ఈ మధ్య మనకు తెలియకుండా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడే ఎవరో చెప్పారు, లాస్ట్ 10 ఏళ్లలో ఈ గంజాయి ఇది అనేది 10 రెట్లు పెరిగిందని. అసలు అన్బిలీవబుల్, అది అర్థం కావట్లేదు ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ చాలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకున్న దానికన్నా మనందరిలో కూడా ఒక చైతన్యం రావాలా. మత్తు పదార్థాలకి నో చెప్పాలా, లేకపోతే బిగినింగ్లోనే మన జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నాం అనేది క్లియర్గా యూత్కి యంగ్స్టర్స్కి మెసేజ్ పోవాలా. కాబట్టి మత్తు పదార్థాలకు ఎప్పుడు నో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. TSS राव कर्नाटका मैसूर से हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो अवेयरनेस बना रही है, ड्रग्स हमारा ज़िंदगी बर्बाद करेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा और लाइफ बहुत से तरीके से हम जीत सकते हैं, उसकी तरफ हम देखने का ज़रूरत है. ये तरीके से जो लोग बता दिए हैं, ड्रग्स को एक ही बार पहले बार नो करने का है ना, हमारा ज़िंदगी का मोटो होना है. All the best. డాక్టర్ కిషన్, ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ ANSIPS హైదరాబాద్లో జరిగే ఈ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్కి దీనికి వాకథాన్ అనేది ఒకటి అడిషనల్గా ప్రోగ్రామ్గా తీసుకున్నాం. బికాస్ డ్రగ్స్ ర్యాంపెంట్గా ఉన్నాయి తెలంగాణలో. ప్రజలు ఒకప్పుడు వాళ్ళ వృత్తుల్లో స్ట్రెస్ తక్కువ ఉండేది. దే యూస్ టు బి హ్యాపీ ఇన్ దేర్ లైఫ్. నో స్ట్రెస్ బాగా పెరిగిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీనెస్ కోసం రకరకాల ఈ పద్ధతులకి అలవాట్లకు గురవుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఎవ్రీబడి టు బి ఎ స్పిరిచువల్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా. మంచి ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉండేది. ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయిపోయాయి. సో దానివల్ల ఓవర్ స్ట్రెస్, ఓవర్ వర్క్ ఇవన్నిటికీ ఓవర్కమ్ కావడానికి దే ఆర్ సర్చింగ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద బాటిల్స్. స్పిరిచువాలిటీ పోయి స్పిరిట్కి వచ్చేసింది. అదే స్పిరిట్ కాకుండా అడిషనల్గా కెనాబిస్, ఇంకా ఈజీ హ్యాపీ అంటే ఓపిఎం రకరకాలు ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలంగాణలో మాత్రం కెనాబిస్, గంజాయి అనేది చాలా విపరీతంగా ర్యాంపెంట్ అయింది. ఐ థింక్ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్ట్రింజెంట్ నౌ స్టార్టెడ్ టు డిక్రీజ్ అవైలబిలిటీ. వాళ్ళు గోదావరి నుంచి, కృష్ణా నుంచి వస్తున్నాయి, దొరకకుండా యూత్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. దట్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్ పోలీసింగ్ అని జరుగుతుంది. వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ గవర్నమెంట్ టు స్టిల్ టేక్ ఆల్ ద మెజర్స్ పాసిబుల్ టు డిక్రీజ్ అవైలబిలిటీ. ఒకటి ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలా. వాళ్ళ పిల్లల్ని, వాళ్ళ కూతుర్లని, వాళ్ళ సంతానాన్ని వాళ్ళు రక్షించుకోవాలా. పిల్లలు స్ట్రెస్ కాకుండా చూడాలా. గుళ్ళకి వెళ్ళడం, మైండ్ఫుల్ మెడిటేషన్ ఉంది, రిలాక్సేషన్ ట్రైనింగ్ అని ఉన్నది. సో ఇలాంటి ఈవెన్ ఎవ్రీబడి, ముస్లిమ్స్ హ్యాస్ టు గో టు మాస్క్, క్రిస్టియన్స్ షుడ్ గో టు చర్చెస్ ఎవ్రీ డే. సో లైక్ దాట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అనేది మార్చుకోవాలా. పద్ధతులు మళ్ళీ గో బ్యాక్ టు ద ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ అవర్ ట్రెడిషనల్ లైఫ్. Probably that may be also a measure to decrease the drugs. Thank you. I am Dr. Aleem Siddiqui, Treasurer of Indian Psychiatric Society. This program is organized by the ANSIPS Organizing Committee. So we are wanting you to say no to drugs. We are wanting you to say yes to life. You have to replace drugs with things that are good, such as sports, such as spirituality, such as entertainment, creativity, anything you find pleasurable and intoxicating in a good way. So your bad intoxications should be replaced by good intoxications. If you start doing that, you can say no to drugs. We are also having medications for people who are severely into the disorder. So there are medication, there is psychotherapy support available, there are rehabilitation centers. So saying no to drugs is sometimes difficult. We can take help. All of us are there.
the organizing committee, Dr. George Reddy, Dr. P. Kishan, Uma Shankar, Vishal Bhai, everyone is there. So I think people from the local level can contact them for any help needed. Thank you so much. ఈ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎన్సిప్ 2025. ఈ డ్రగ్స్ అనేటివి అందరు చెప్పినట్లే చాలా ఇంక్రీజ్ అయినవి. బట్ ఇక్కడ అవేర్నెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ ద పీపుల్, దోస్ పేరెంట్స్ అనే వాళ్ళు కానీ టీచర్స్ అనే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకు ఒక అవగాహన ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ పిల్లలను బెటర్ సూపర్వైజన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు డ్రగ్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాళ్లకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ డ్రగ్ డిఅడిక్షన్ సెంటర్స్ అని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఆ డ్రగ్ డిఅడిక్షన్ సెంటర్లో అందరికి కావాల్సినటువంటి మందులు కూడా ఫ్రీగా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు కూడా తగ్గించుకోవడానికి మానేయడానికి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా సొసైటీని బాగుపడాలంటే నో డ్రగ్స్ అని పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఒక సొసైటీ మెయిన్గా వాళ్ళు విజిలెంట్గా ఉన్నట్లయితే మనం తగ్గించవచ్చు. మెయిన్ రోల్ పేరెంట్స్ది, టీచర్స్ది. బికాస్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ అడోలసెంట్స్, స్కూల్ ఏజ్ కానీ కాలేజ్, ఎర్లీ కాలేజ్లో ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళతోటి కొంత టైం స్పెండ్ చేసేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్లా ఉన్నారని మనం చూడగలిగితే 100% we can achieve that goal. Thank you. ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ 76th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ మన హైదరాబాద్లో జరగడము మన అందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. ఈరోజు ఆల్ ఇండియా, పాన్ ఇండియా మరియు ఇతర దేశాల నుంచి, అంటే బ్రిటిష్ తర్వాత అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, మన మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, చాలా కెనడా, చాలా వేరే దేశాల నుండి కూడా ఈరోజు సైకియాట్రిస్ట్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, సైకియాట్రిస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మైండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మా యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం. ఈరోజు ఇక్కడ హెచ్ఐసిసి నోవెటల్లో జరుగుతుంది. ఇది ఈరోజు ఈ డ్రగ్ అవేర్నెస్ అనేది తీసుకోవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మేమందరము మానసిక వైద్యులము. ఈ యొక్క మత్తు పదార్థాలు అంటే డ్రగ్స్ మన శరీరంలో ముఖ్యంగా అది బ్రెయిన్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల మన మనసు యొక్క శక్తిని రాంగ్ డైరెక్షన్లో తీసుకెళ్లడం వల్ల మనిషి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు రావడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఈ సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క మత్తులో చేసే ప్రతి ఒక్క పని మన సమాజానికి ఎంతో నష్టం జరిగేలాగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన యువత, మన భవిత అనుకుంటాము, వాళ్ళే దీనికి ఎక్కువ బానిసలు అవుతున్నారు. మనమందరము మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఎంతో రుణపడి ఉంటున్నాము. ఎందుకంటే వారు వచ్చిన మరుక్షణం నుంచి ఈ డ్రగ్స్ని వీటిని మొత్తం వేర్లతో సహా పీకేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సంవత్సరం అవుతుంది. ఈ గంజాయి మెనేజ్ ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నాము. మన తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్క ఊర్లలో, పల్లెటూళ్ళలో కూడా దొరికే విధంగా ఇప్పుడు ఉంది. అలాంటిది వారు రాగానే ఈ గంజాయిని డ్రగ్స్కి దూరం చేయడానికి మీరు చూస్తున్నారు. ఈ పబ్బుల మీద వీటన్నిటి మీద రైడింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన సమాజంలో యువత కానీ అందరికీ తెలిసొస్తుంది ఏంటంటే ఇవన్నీ మంచిది కాదు. ఒకవేళ పొరపాటున తీసుకుంటే కూడా ఖచ్చితంగా కఠినమైన నిర్ణయాలు, జైళ్ళకు కూడా పంపించేస్తున్నారు. అండ్ ఈ పెడ్లర్స్ ఎవరైతే అమ్మడము వీళ్ళని కూడా జైల్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది. దీంతో సరిపోదు. ఇది నా దృష్టిలో ఒక చుక్క లాంటిదే. ఇంకా మనం అందరము సమాజంలో గవర్నమెంట్ తోడు మనం ఉండి వారు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో మనం భాగ్యులుగా ఉండి మనం కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ పోతే ప్రత్యేకంగా యువతని మనం ఈ మత్తుకి బానిస కాకుండా మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు. పిల్లలు సినిమా ప్రభావం కావచ్చు, టీవీ ప్రభావము, సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎంతో ఉంటుంది. సో ఈ మత్తులో ఆ గమ్మత్తు కోసం వాళ్ళు ఎన్నో చేరాని పనులు చేయడం జరుగుతుంది. సో మేము ముఖ్యంగా సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్, మానసిక వైద్యులము, మనసుని పాడు చేస్తుంది. డిప్రెషన్ కానీ, సైకోసిస్ కానీ, యాంగ్జైటీ కానీ, స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ, సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎన్నో ఈ మత్తు పదార్థాల వల్ల యువతకి నష్టం జరుగుతుంది. దీనివల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు, క్యాన్సర్ లాంటి వాటికి కూడా దారితీస్తుంది. కానీ వెంటనే కాదు, లాంగ్ రన్లో మాత్రం ఇవి శరీరం మీద కూడా ప్రభావం ఉంటున్నాయి. కాబట్టి మనం అందరం తెలుసుకోవాలి. మన ఇంట్లో నుంచే, ఇందాక డాక్టర్ ఉమాశంకర్ గారు చెప్పినట్టు, మన ఇంట్లోనే మన తల్లిదండ్రులందరి యొక్క బాధ్యత, పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ అలవాట్లు ఏంటి,
వాళ్ళ అలవాట్లు ఏమైనా మార్పు వస్తున్నాయా అది మనం అందరం గమనించుకుంటూ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయడం ముఖ్యంగా అది చాలా ముఖ్యము. అలాగే స్కూల్లో టీచర్స్ వాళ్ళు కూడా ఎంతో కష్టపడతారు. వాళ్ళ యొక్క కోఆపరేషన్ వల్ల కూడా స్టూడెంట్స్కి ఈ యొక్క మత్తు గురించి అవేర్నెస్ చూస్తున్నాం. చాలా స్కూల్స్లో కూడా ఈ అవేర్నెస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. మేము ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ నుండి కూడా ఎన్నో అవేర్నెస్ యాక్టివిటీస్ ప్రత్యేకంగా మా లాస్ట్ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ నిజామాబాద్లో జరిగింది. అక్కడ చాలా భారీ వాకథాన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరము నెక్లెస్ రోడ్లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఈ డ్రగ్ అబ్యూజ్ ఇలిసిట్ ట్రాఫికింగ్ రోజు కూడా ఎంతో అవేర్నెస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాము. కానీ మేము చేసేది ఒక సమాజానికి ఒక చిన్న ఒక చిన్న యాక్టివిటీ మేము చేస్తున్నాం. కానీ మనం అందరం కలిసి చేస్తే ఈ పెను భూతాన్ని మనము వేర్లతో పీకేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అవకాశము ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ హైదరాబాద్ వాళ్ళకి తెలంగాణకి ఇవ్వడము మాకు ఎంతో మేము అదృష్టంగా తీసుకొని ఈరోజు ఈ లాస్ట్ డే అవేర్నెస్ నో డ్రగ్స్ అవేర్నెస్ వాకథాన్ చేయడము ఇక్కడ హెచ్ఐసిస్లో చేస్తున్నందుకు చాలామంది సుమారుగా 400-500 మంది రావడము, అందరూ యంగ్స్టర్స్ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కనీసం మేము రోడ్ల మీద వెళ్ళడం వల్ల మేము ఈ టీషర్ట్లు వేసుకోవడం తిరగడం వల్ల కనీసము ఇలాంటిది ఒక యాక్టివిటీ ఉందని అందరికీ తెలుస్తుంది. అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ మాట్లాడిందంతా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మీ యొక్క ఈ టైం తీసుకొని మీరు వచ్చినందుకు మేము డెఫినెట్గా ఇండియన్ సైకియాట్రిస్ట్ తరపు నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్తే. ఇవాళ 76th జాతీయ మహాసభలు అనేది ఇక్కడ మానసిక వైద్యుల జాతీయ మహాసభలు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ముగింపు సందర్భంగా ఈ వాకథాన్ ముఖ్యంగా ఈ డ్రగ్స్ నివారణ గురించి ఈ వాకథాన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ప్రముఖ సైకియాట్రిస్టు మా ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ మరియు మా ఇండియన్ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్ మెయిన్ పిల్లర్ డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి సార్ ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది. అండ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా మన ఇండో కెనడియన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ షబీర్ అమానుల్లా గారు రావడం జరిగింది. అండ్ మరో గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా డాక్టర్ టీనా మల్హోత్రా గారు కూడా బీపా అంటే బ్రిటిష్ ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ నుంచి రావడం జరిగింది. అండ్ మా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెయిన్గా ఈ డిసిషన్లో ఏంటంటే మా ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ కిషన్ సార్ అండ్ డాక్టర్ ఉమాశంకర్ సార్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ డాక్టర్ జార్జ్ రెడ్డి గారు. అండ్ మెయిన్గా ఏంటంటే దీనికి కార్యక్రమానికి మా ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ సవితా మల్హోత్రా గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అండ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ అమృత్ పట్టజోషి అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ టిఎస్ఎస్ రావు అండ్ ట్రెజరర్ డాక్టర్ అలీం సిద్దికి అండ్ ఎడిటర్ డాక్టర్ సుజిత్ సర్కిల్. అండ్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఏంటంటే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇండియా అంటే అమెరికా, యూకే అండ్ కెనడా డిఫరెంట్ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మత్తు పదార్థాల పైన స్ప్రెడ్ చేయడం. వీళ్ళందరూ ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే యువతలో ఎలాంటి మార్పులు రావాలి. ఇప్పుడు చాలామంది ఇందాక వ్యక్తులు చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనం పిల్లలపైన సూపర్వైజ్ చేయలేకపోతున్నాం. రీసెంట్గా నేను ఒక పేషెంట్ అడిగాను. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఎందుకు తాగుతున్నాడు, మా ఫాదర్ సిగరెట్ తాగుతున్నాడు, మా మదర్ జర్దా తింటుంది, నేను తింటే తప్పేంటి అని అంటున్నారు. కాబట్టి పిల్లల్లో మార్పు రావాలంటే తల్లిదండ్రుల్లో కూడా మార్పు రావాలి. సో మెయిన్గా మనము సే నో టు డ్రగ్స్ అనే స్లోగన్తో ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశాము. తర్వాత చాలామంది అంటే యువత ఒక మోర్ దాన్ 500 పీపుల్ యువత హుషారుగా ఇక్కడ వాకథాన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడనే కాదు మిగిలిన ఎన్జిఓస్ మన యొక్క స్టేట్లో కానీ కంట్రీలో కానీ ఎన్జిఓస్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు భాగస్వామ్యం చేసుకొని అవేర్నెస్ చేయాలని నేను మహాసభల సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా పేరు డాక్టర్ వర్షి, నేను మానసిక వైద్యుని. మనము ఈ డ్రగ్ అలవాటు కావడం అనేది చిన్నప్పటి నుండే జరుగుతుంది. అప్పట్లో పాత రోజుల్లో మనకేదైనా బాధ ఉంటే గుళ్ళకి వెళ్ళే వాళ్ళము, లేదంటే పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ లేదంటే ఇంట్లో మన బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళి బాధ చెప్పుకునే వాళ్ళము. కానీ ఈ రోజుల్లో బాధ ఉంటే బార్కి వెళ్తున్నాము. సో ఇలాంటివి కాకుండా మన బాధలున్నా ఏదైనా తగ్గించుకోవడం కొరకు మన రీక్రియేషన్ యాక్టివిటీ లాగా మన ఫ్రెండ్స్ని పెంచుకోవాలి. అది కూడా చెడు స్నేహాన్ని తగ్గించి అండ్ మనము వేరే వాళ్ళ బ్యాడ్ బిహేవియర్ను కాపీ చేయకుండా ఒక మంచి గుణాన్ని నేర్చుకొని అండ్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ లేదంటే అదర్ రీక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్లో మనము ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అవి నేర్చుకుంటే అంటే మంచి అలవాటు ఉంటే
బుక్ ఈ మధ్యలో అందరూ ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు, కాకుంటే బుక్స్ చదువుకుంటూ ఇలా మంచి అలవాట్లను అలవర్చుకుంటే మళ్ళీ మనం ఈ డ్రగ్స్ నుండి దూరంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆలోచించండి, ఫస్ట్ టైం తీసుకునేటప్పుడే ఆలోచించాలి. ఒకసారి తీసుకున్నాక ఏం కాదులే కంట్రోల్ చేసుకున్నా అనే భావన కన్నా ముందే మనసును నిగ్రహం పెట్టుకొని మంచి మనిషిగా ఈ మానవ సమాజంలో మీ పాత్ర ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Dr. Tina Malhotra, I work in Oxford, England, and I've been invited here just to be the guest of honor for this amazing event. And thank you to the organizers for actually raising awareness about drugs. And walking or walkathon or any sort of sports is a brilliant way to promote that. I thank the organizers for this. Dr. Shabir Amanullah. I am the chair of the Indo-Canadian Psychiatric Association in Canada. I head a lot of other organizations as well. I am absolutely delighted to see that India is taking the lead in both from the societal point of view, but also in actually walking the walk. This is so important because if you look at the development of Indian youth, which is the wealth of the country, you have to say no to drugs. Blindly aping the West with substance abuse is a very foolish thing for us to be ignoring. So I think this is fabulous. I work with some terrific people here. I'm honored and privileged to be here. Honored to have my colleagues from UK as well.